So, today's last class we have discussed about k nearest neighbor algorithm, right? So, you maybe already know about a k nearest neighbor algorithm is a type of which kind of algorithm it is? It is a lazy algorithm, right? So, why we are calling it as a lazy algorithm? Because normal cases of eager algorithms, how it will work in eager algorithm, when we are getting a training tuples, we will build a model and according to that, by using that model, we will do a generalization and whenever a new test data comes, we will classify according to that generalized model, right? So this is what is happening in the case of an eager algorithm. So many examples we have already discussed for eager algorithm. They are like decision tree you have studied, naive Bayes algorithm, SVM. All these are like examples of eager algorithms. Okay. So in the case of lazy algorithm, only the thing is like uh, classify new points which is lazy, which is having a lazy approach. So what it will do is like in this lazy approach, it is not going to build a model. Instead of that, what it will do, whenever a new point come into touch, it will just store all those points, and whenever a new data comes to classify, then only it will do anything to do the classification. Okay. That is the cases for normal lazy learner algorithm. So a lazy learner algorithm, what it will do is like it will identify the data point that is separated into several classes to predict the classification of a new sample point. Hello, disturbances under. Anu miss on the mic off here. Staff advice on the mic off you. Okay. So here, what it will do is like we will classify new points. Classification is based on classify new points based on similarity measure, right? So it is based on a similarity measure. How it will measure the similarity? If you are given with some set of points, you will find which are all points are similar to each other. Okay. Fourth year staff advice on the mic off here. Understood message pass here, understood. Mic off ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്. Hello. Okay. So here I'll just draw a graph. If this is the graph, here there are some points which are of blue color. Okay. And here are some points which is of black in color. Okay. And there is a new point which is of red color. Okay. So what I wanted to do is like here I'm just considering this is a new point. I wanted to classify this point to which class? That is what is the new task. So I am considering this point and I wanted to classify this point to a particular class. How I will do the classification? Here if there are some n, here how many points are? N is equal to, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 15 points ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. Okay, so I'm just considering n value is 15. Okay.
That means 15 training samples are there. I'm just wanted to classify the new point which is marked as red in color. If I'm following a k nearest neighbor algorithm, what I will do is like I'll consider the similarity measure. How I will measure the similarity? By considering the distance, right? We will call this as Euclidean distance എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ. Euclidean distance consider ചെയ്തിട്ട് ക്ലോസ് പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണോ ആ ക്ലോസ് പോയിന്റ്സിൽ മെജോറിറ്റി വോട്ടിംഗ് അതും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. I will consider the majority voting and which point is getting the majority voting, that class I will classify this particular point into that particular class. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പം you can see this red point, right? അപ്പൊ ഈ റെഡ് പോയിന്റ് ക്ലോസ് പോയിന്റ്സ് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ക്ലോസ് പോയിന്റ് ആണ്, ഇതൊരു ക്ലോസ് പോയിന്റ് ആണ്, ഇത് ക്ലോസ് പോയിന്റ് ആണ്, ഇത് ക്ലോസ് പോയിന്റ് ആണ്. ഇത്രയും ക്ലോസ് പോയിന്റ്സ് അല്ലേ ഇതിന്റെ പ്രോക്സിമിറ്റിയിലുള്ളത് അല്ലേ? Is or no? So you can see these four close points to this point. ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിന് പ്രോക്സിമിറ്റിയിൽ 4 പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്സ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഹൗ മെനി ബ്ലൂ പോയിന്റ്സ് ആർ ദെയർ. ഹൗ മെനി ബ്ലൂ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? That how many are blue? Tell me, how many are blue? Hello? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേടാ? ഹലോ അനുശ്രീ. ആ ഓക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിയോ കേൾക്കാണ്ടില്ലല്ലോ? ഓക്കെ, എന്നാ റിപ്ലൈ ചെയ്തേ. ഇവിടെ അല്ല ശരി, ഇവിടെ റെഡിന് പ്രോക്സിമൽ ആയിട്ട് ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ട് എത്ര ബ്ലൂ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്, എത്ര ബ്ലാക്ക് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? ഈ മൂന്നെണ്ണം, ഇത് 1 2 3, ഈ മൂന്നെണ്ണം ബ്ലൂ പോയിന്റ്സ് ആണ്. സോ ബ്ലൂ ഇസ് ഹാവിംഗ് കൗണ്ട് 3. ഹൗ മെനി ബ്ലാക്ക് പോയിന്റ്സ്? ബ്ലാക്ക് ഇസ് ഹാവിംഗ് ദ കൗണ്ട്, എല്ലാം സെയിം കളറാണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? How many blue points, how many black points ആണ് ഇപ്പൊ നോക്കൂ. ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ റെഡ് സെന്ററിൽ കാണാം. അതിന്റെ 4 സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ 4 പോയിന്റ്സിന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 3 എണ്ണം ബ്ലാക്ക് ആണ്. 1, ഇത് ബ്ലൂ ആണ്, 1 2 and 3. All these are blue points and this one is black point. So you can see blue points are of 3 and black is of how many black? Black is of 1. Right? Black ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? വിച്ച് കളർ ഇസ് ഹാവിംഗ് മാക്സിമം വോട്ടിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ്? ഏത് പോയിന്റിനാണ് മാക്സിമം വോട്ടിംഗ് കിട്ടുന്നത്? It is getting for blue, right? Blue. So what I will do is like I will classify this new point to blue കളറിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യും, ആ ടൈപ്പിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് നോർമൽ ദിസ് കെ നിയറസ്റ്റ് നൈബർ അൽഗോരിതം വിൽ വർക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലൂ പോയിന്റ് 3 എണ്ണം ഞാനിപ്പോ കൗണ്ടല്ലേ എടുത്തത്. അപ്പൊ ഇവിടെ സാധാരണയായിട്ട് അനലോഗ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യാം? It will consider the Euclidean distance. It will calculate the Euclidean distance of this point, and after getting the Euclidean distance, it will arrange or it will sort in the increasing order. So while sorting the increasing order, if this point is having some particular value, I'll select the closest value for that. Okay, so if this is the point, if it is having similar and closest value, so I'll select the closest point. Clear? Okay. And normally here you can see here how many data points I'm selecting. 1 2 and 3, 3 and 4, 4 എണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? So I'll select k as 4. എത്ര പോയിന്റ്സ് ആണോ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, that value is known as the k with value. ഇപ്പൊ ഞാൻ 4 പോയിന്റ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ it is 4 nearest neighbor algorithm.
ഈ ഡയഗ്രാം കാണുന്നില്ലേ? കെന്റെ വാല്യൂ 4 ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ റിക്വസ്റ്റ് 4 നിയറസ്റ്റ് നൈബർ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയും. കെന്റെ വാല്യൂ 3 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ 3 നിയറസ്റ്റ് നൈബർ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയും. അതുപോലെ കെന്റെ വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി വിൽ ഓൾവേസ് സെലക്ട് ദ കെ വാല്യൂ മസ്റ്റ് ബി ഓഡ്. എന്തിനാ കെ വാല്യൂ ഓഡ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാമോ? ഇറ്റ് ഓൾവേസ് we have to always choose the k value to be odd value. Why? For example, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുവാണ്, I'm just considering a simple point. Okay, ഇതിന്റെ പ്രോക്സിമൽ ആയിട്ട് ഞാൻ 4 പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വിചാരിച്ചു. ഇതാണ് ഇതിന്റെ 4 പ്രോക്സിമൽ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്. ഇതിൽ 2 എണ്ണം ബ്ലൂവും 2 എണ്ണം ബ്ലാക്കും ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഞാൻ ക്ലോസ്നെസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യുക? I'll count how many blue point and how many black point എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യും. So you can see 2 blue point and 2 black points. ഇങ്ങനെയല്ലേ കിട്ടുക? 2 blue and 2 black എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ എന്താ? You are not getting a majority voting here, right? So it will be difficult for you to classify. അപ്പോ 2 ടൈപ്പ്, അതായത് സെയിം നമ്പർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത്, ഈവൻ വാല്യൂ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ക്ലാസ്സസിലേക്കും ഈക്വൽ ഷെയർ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. So it will create a biased classification. Instead of that, if I'm selecting an odd value, right, you can select the majority. You can go with the majority voting. That is the advantages of it. Clear ayo? Is that okay? Is that okay? ശരി. ഞാനിതിന്റെ അൽഗോരിതം എഴുതാം. algorithm നോക്കി. So algorithm for K9. algorithm of K9. ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ റെഡ് ഓൺ എടുക്കുക. ലോഡ് ഡാറ്റ, അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ ഈ ലോഡ് ഡാറ്റ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, how many data points are there to classify? You have to load the test data, right? So this is the load data. And second step is initialize. ആദ്യം നമ്മൾ k nearest neighbor എന്ന് പറയുമ്പോൾ we have to initialize the value of k, right? So initialize k. That is the second step. So initializing k is the second step. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ്? First step is load data and second step is initialize the value of k. ഇതൊക്കെയാണോ ഇതുവരെ? രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ? മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ട്രെയിനിങ് pupil you have to calculate the distance, right? Distance between the query point and the current point. Query point എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട? നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് പോയിന്റ്, അതായത് ഇവിടെ query point എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റെഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്താണ് നമ്മൾ query point എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, റൈറ്റ്? ബിറ്റ്വീൻ ദ query ഇവിടെ കറണ്ട് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ റെഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്തത്. query point എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ പ്രോക്സിമിറ്റിയിൽ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അതായത് നമുക്ക് ഇതല്ലേ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളതൊക്കെ ഇതിന്റെ query points ആണ്. കറണ്ട് പോയിന്റ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിന്. ഓക്കെ, സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് for each sample in the following data, you have to calculate distance. Calculate distance between query point and current point.
ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫോർ ഈച്ച് സാമ്പിൾ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്വറി പോയിന്റ് ആൻഡ് കറന്റ് പോയിന്റ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? ഇതിൽ തന്നെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ 2 പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ആഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ്. അത് ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തല്ലോ. ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് 2 ഡിസ്റ്റൻസ്, ഒന്നുകിൽ യൂക്ലിഡിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ മാൻഹാറ്റൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ മിൻകോസ്കി ഡിസ്റ്റൻസ് ആവാം. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ്. അതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത മൊഡ്യൂളിലാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ യൂക്ലിഡിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താണ്. √(x1 - x2) ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു x1i - x2i ഇൻറ്റു x2j - y1 y2i - y2j ഹോൾ സ്ക്വയർ, അങ്ങനെ x and y കോർഡിനേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള. Okay. So next is add the distance. Add the distance and the index of the sample. Example, to an ordered collection. That is the second step. Okay. Add the distance and index of the example to an ordered collection. That is the third step. And in fourth step, ordered collection of distance and indexes from ascending order, from small to large. That is the next step. So, 4 step. First, initially you have to load the data, and in the second step you have to initialize the k value, and in third step, after finding the distance, you have to add the distance and index of the example to an ordered collection, and as a fourth step you have to sort it out. So how you will sort ordered collection of distances? You will sort from ascending order. Okay, and in the fifth step, what is the fifth step is doing? Pick first k entries from sorted collection. From the sorted collection, you have to select the first k entries. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ടു ഹയസ്റ്റിലേക്കല്ലേ നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് k എൻട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ലാർജസ്റ്റ് 3 വാല്യൂസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും. റൈറ്റ്? Then get the labels of around the step. Get the labels of selected k entries. That is 6th step. And as a 7th step, if regression return mean of k values. For regression ആണെങ്കിൽ it will returns mean of k values. And if it is of classification process, another classification regression നമ്മൾ k തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ if it is for classification process, classification ആണെങ്കിൽ you will return mode of k values. This is what is happening in the case of a k nearest neighbor algorithm. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നത്? First you are loading the data, initialize the k value, right? After that, for each of the sample you have to calculate the distance. After calculating the distance, you will add it in a ordered collection. Then you have to, after getting the ordered collection, what do you have to do? After getting the ordered collection, you have to sort it out. And you will pick the first k entry value from the sorted collection. And this k nearest neighbor algorithm is used for both classification process as well as for the regression process. If it is a classification, you will return the return the mean of k value. And if it is of classification process, you will return the mode k values. Okay, അപ്പോൾ ഈ അൽഗോരിതം ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അൽഗോരിതം ഓക്കെ അല്ലേ? ഇതിൽ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ? പറയടാ.
അൽഗോരിതം ഓക്കെ ആണോ? Tell yes or no. പറയടാ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഈ കെ നിയറസ്റ്റ് നൈബർ അൽഗോരിതം എന്ത് ടൈപ്പ് അൽഗോരിതം? സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ആണോ അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ്? ഹലോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, സാധാരണയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുക, ഇതിന്ന് കെ നിയറസ്റ്റ് നൈബറിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. വി ഹാവ് എ ഡോക്യുമെന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടാസ്ക്. അപ്പൊ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഡോക്യുമെന്റ് ഏത് ക്ലാസ്സിലേക്കാണ്? ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പോ ഒരു ന്യൂസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്പോർട്സ് ന്യൂസ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റർടൈൻമെന്റ് ന്യൂസ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ന്യൂസ് ആണോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സിഫയർ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ടേം ഫ്രീക്വൻസി, ഇൻവേഴ്സ് ടേം ഫ്രീക്വൻസി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക. അതേ സംഭവം നമ്മളിപ്പോ ഈ നിയറസ്റ്റ് നൈബർ ക്ലാസിഫയർ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഡോക്യുമെന്റ് D1, ആദ്യത്തെ ഡോക്യുമെന്റ്, അതിന്റെ x1 വാല്യൂ x2 വാല്യൂ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഡോക്യുമെന്റ് D1 x1 x2. D2 എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റിന്റെ 7 and 4 ആണ്. D3ന്റെ വാല്യൂ 3 and 4. D4ന്റെ വാല്യൂ 1 and 4. ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിൾ. ഇതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ ഫോമാറ്റിലായിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് തരിക. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, യു വാണ്ടഡ് ടു ക്ലാസിഫൈ ന്യൂ ഡോക്യുമെന്റ് D5, which is x1 and x2 values are 3 and 7. The x1 value, the x2 value. Okay. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ അനലോഗി അല്ലേ ചെയ്യുക? അനലോഗി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്? You have to calculate the Euclidean distance, right? Euclidean distance calculate ചെയ്യാൻ. എങ്ങനെയാ Euclidean distance calculate ചെയ്യുക? നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന x1 വാല്യൂ എത്രയാ? ഇത് 3, ഇത് 7 തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ x1 ഇത് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെതും ഇത് നമ്മുടെ കൊറി പോയിന്റും ഇത് നമ്മുടെ കറണ്ട് പോയിന്റും. അപ്പോൾ യൂക്ലിഡിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് √7 ഈ പോയിന്റ് എടുക്കുക, മൈനസ് ഇതിന്റെ പോയിന്റ് 3, റൈറ്റ്? 7 മൈനസ് 3 ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പിന്നെയോ 7 മൈനസ് 7 ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ത് കിട്ടും? 7 മൈനസ് 3 എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇത് 0 വരും. 7 മൈനസ് 3 4 വരും. 4 സ്ക്വയർ കഴിഞ്ഞാൽ 16 √16 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 4 എന്ന് കിട്ടും. ഇത് മനസ്സിലായോ? അടുത്ത പോയിന്റ് D2ൻ്റെത് പറഞ്ഞേ, യൂക്ലിഡിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര കിട്ടുമെന്ന് പറയൂ. D1 മനസ്സിലായില്ലേ? 4 കിട്ടിയത്. ഇനി D2ൻ്റെ പറഞ്ഞേ, D2 എങ്ങനെ കിട്ടും? √7
someone please reply. എന്നല്ലേ കിട്ടുക? അതായത് 7 മൈനസ് 3, ഇവിടെയുള്ള 3, ഇതാണ് x1 വാല്യൂ, ഇതാണ് y1ന്റെ വാല്യൂ, റൈറ്റ്? 7 മൈനസ് 3 5. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഇത് എഴുതിയാൽ ചെറിയ തെറ്റുണ്ട്. ഇത് 4 മൈനസ് 7 അല്ലേ വരിക? 7 മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു 4 മൈനസ് 7. 4 മൈനസ് 7 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 7 മൈനസ് 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 4 സ്ക്വയർ വരും. 4 മൈനസ് 7 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് എത്ര കിട്ടും? 3 അല്ലേ കേട്ടോ? 5 അല്ലേ കിട്ടുന്നത്? 16 പ്ലസ് 9 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 25 എന്ന് കിട്ടും. റൂട്ട് ഓഫ് 25 എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് 5. ഓക്കെ അല്ലേ? അടുത്ത കേസിലോ d3 എന്താ കിട്ടുമെന്ന് ഒരു d3 is calculated as 3 minus 3. 3 ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, 3 minus 3 whole square plus 4 minus 7 whole square. അത് 3 സ്ക്വയർ എന്നിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് 9, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3. അടുത്ത കേസിലോ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് 3 ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 മൈനസ് 7 ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. അതായത് 1 മൈനസ് 3 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2, ഇത് 3 സ്ക്വയർ, 2 സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 4 പ്ലസ് 9. അപ്പം എന്ത് കിട്ടും? റൂട്ട് ഓഫ് 13 എന്ന് കണ്ടില്ല കിട്ടും? റൂട്ട് 13 എന്നല്ലേ കിട്ടുക? ഇറ്റ് വിൽ ബി സംവെയർ അറൌണ്ട് സം 3.6 സംതിങ് അല്ലേ? 4 പ്ലസ് 9 അല്ലേ എടാ? 13 അല്ലേ? റൂട്ട് 13 അല്ലേ കിട്ടുക? ഇതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂസിൽ. ഇതിനെ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് we have to assign the classes below the value. below 4 ആണെങ്കിൽ you will classify to C1 else C2 else the class C2. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ 4 എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ക്ലാസ്സിൽ വരും? 4ന് താഴെ വരുന്നതെല്ലാം ക്ലാസ് C2 വരും, ബാക്കിയെല്ലാം C1 വരും. അപ്പോൾ 4 C1 എന്ന് പറയും, 4 ക്ലാസ് 1 വരിക. 5 ഏത് ക്ലാസ്സിൽ വരും? C2 വരും. 3 വരുന്നതോ C1 വരും. 3.6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ C1 വരും. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, C1 എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? C1 ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന 3 പോയിന്റും C2 ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന 1 പോയിന്റും ആണുള്ളത്. ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത്? അതായത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സിൽ D1 belongs to C1 and D2 belongs to which class? D2 അല്ല, D3 belongs to C1 and D4 belongs to C1. The class C1 is getting the majority voting, right? Here which class is getting majority voting? This class is getting the majority voting. So new document, either new document D5 will be assigned to the class C1. Clear ആയോ? Is that okay? ഇത് ഓക്കെ ആണോ? ആൻസർ ചെയ്യ പിള്ളേരെ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇതില്? ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ?
Okay. ശരി. So for the time being, I'll stop here. Rest of the session will continue next class. Okay. അപ്പോൾ ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞേ. ഇരുപത്തെട്ടല്ലേ? ഓക്കെ. അഭിലാഷ്, അഭിനവ്, അൻസവ്, ഞാൻ പറ, അനുശ്രീ, അർജുൻ, അശ്വിൻ, അതുൽ ദിനേശ്, അതുൽ സത്യപാൽ, ഫെബിന, ഫജർ, ജാസിം, മിഥിലാജ്, മിഥിലാജ് അല്ലേ? മൃദുല, ജാസിൽ, റമീസ്, റമീസ് ഇല്ല, ശരത്, സർഗ, ഷബ്ന, സൗരഭ്, ശ്രീരാജ്, സുബിൻ രാജ്, വിഷ്ണു, അമൃത, അശ്വതി, ദിതിന, ഹരിത, അമൽ സന്തോഷ്. ഹരിത ഇല്ല. അമൃത ആൻഡ് അശ്വതി ഓൾസോ ആബ്സെന്റ് അല്ലേ? ഹരിത പ്രസന്റ് ആണ്. ഓക്കെ. അമൃത അശ്വതിയും ഇല്ല അല്ലേ? ആർക്കാ? അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കോ? അമൃതക്കോ അശ്വതിക്കോ? അമൃതക്കോ അശ്വതിക്കോ നെറ്റ് ഇഷ്യൂ? ഓക്കെ.